नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 16 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्यर वर्षा पवन को नहीं आईएमडी बड़ सूचना। सेपटे राज्यर वर्षा स्थिति को नहीं आईएमडी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। से कहिसन्ति आसंता 20 तारिख बेलकू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि हेबार संभावना रही। तेबे आजिर स्थिति रे यह अधिक घनीभूत हेबार संभावना नहीं। लघुचाप जो 2 दिन धरी वर्षा होइथिला ताहा धीरे धीरे कमिबो। लघुचाप पर उत्तर तेलंगाना और विदर्भ में केन्द्रीभूत होइछि, तेणु वर्षार परिमाण भी कमिबो। पार्बन वर्षा हेब कि नहीं से नहीं डॉक्टर महापात्र कहिसन्ति ताहा एबेठु आकलन करिहेब नहीं। कौनसी बात्या किंबा अवपात सृष्टि हेबार संभावना नहीं। ओडिशारू वर्तमान मौसुमी जीव नहीं। आउ घूर्णिबल निकट हेले स्थिति बाबद स्पष्ट हेब बोली आईएमडी कहिसन्ति। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। कारण खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल। एबे सुभद्रा पोर्टाल माध्यम अभियोग कले तुरंत समाधान हेब। कारण सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करें। सेमानक समस्त अभियोगर जवाब रखिबे विभाग। सुभद्रा योजना नहीं लोके अनेक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सब अभियोगर उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोकंक अभियोग गुड़िक ब्लॉक कमिटी जांच करिबो एवं पर जिला स्तर को जांच पाई जिवो। जिला कमिटी हिताधिकारी को नहीं निष्पत्ति नेबो। यार स्टाटस बा तथ्य पोर्टाल उपलब्ध रहिबो। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी कहीं बाद पड़े कारण कौन, आगक से कौन कले सामिल हो पारे, ये सब प्रश्नर उत्तर पोर्टाल रे पाई पारिबे हिताधिकारी। वर्तमान सुभद्रार 1,09,00,000 हिताधिकारी थिला बेले 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़िछन्ति। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी समाधान रास्ता बाहरिबो। सेपटे आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रे सुभद्रा योजना को वर्ष पूरिबो। परवर्ती खबर, 2004 पर नियुक्ति पाइथिले भी पाइबे पुराना पेंशन। कारण देश राजनीति में पुराना पेंशन योजना एवं एक प्रमुख मुद्दा पलटिछि। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य मैंने अणदेखा करुछन्ति। हेले किछि अण बीजेपी शासित सरकार यह निर्वाचन मुद्दा करी लाभवान होउछन्ति। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान सरकार राज्य में पुराना पेंशन योजना लागू करिछन्ति। एहाको नजर रखिकी केंद्र सरकार एबे किछि एभली करिबाकू जाउछन्ति जहाँ केंद्रीय कर्मचारी पई खुशी खबर रही। केंद्र सरकार कार्मिक विभाग जारी करिछि एही आदेश। 2004 रे नियुक्ति पाइथिले भी रही पुराना पेंशन विकल्प। 2003 पूर्व अधिसूचित और विज्ञापित पदरे नियुक्ति होइथिले मिलिबो सुजोग। कारण एही योजना रे कर्मचारी मृत्यु पर भी तांको स्त्री बा स्वामी को पेंशन देवार प्रावधान रही। सेपटे सरकार 2004 एप्रिल 1 रे पुराना पेंशन योजना को बंद कर देइथिले। या पर सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करिसन्ति। परवर्ती खबर, नेपाल रे पुणी राजनैतिक अस्थिरता। कार्की विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन। सेपटे पुणी अशांति होइछि नेपाल। सुशीला कार्की शपथ ग्रहण मात्र 3 दिन पर नेपाल राजनीति पुणी थरे बदली जाइछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल निकट में कार्की नाम पई लबी करथिबा जेनेरेशन जेड लोक माने एबे तांको विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन करुछन्ति। सोमवार दिन जेनेरेशन जेड प्रधानमंत्री सरकारी बासभवन बाहर प्रतिवाद करा जाइछि। हम नेपाली एनजीओ सुदान गुरुंग नेतृत्व में यह प्रतिवाद करा जाइथिला। पुलिस गुली रे जेउ मानकर पिला माने प्राण हराइथिले सेमाने मध्य एही प्रतिवाद रे अंशग्रहण करथिले। सेपटे एक रिपोर्ट अनुसार सुदान गुरुंग नेतृत्व में प्रदर्शनकारी माने सुशीला कार्की मुर्दाबाद स्लोगान देइथिले। एही प्रदर्शनकारी माने कहिथिले जे कार्की प्रधानमंत्री चौकी बसिबा मात्रे आंदोलनर मौलिक नीतिगुड़ी को भूली जाइछन्ति। कार्की ऊपर मनइच्छा निष्पत्ति नेबार अभियोग रही। परवर्ती खबर, मुसलमान मानू नहीं रामभद्राचार्य विवाद बयान मचिला हंगामा। सेपटे उत्तर प्रदेश मेरठ रे राम कथा समय जगतगुरु रामभद्राचार्य एक बड़ बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति जे हिंदू धर्म रे झियो माने होउछन्ति देवी किंतु अन्य सबठी बीबी अर्थात स्त्री। से आहुरी कहिछन्ति जे इस्लामाबाद रे महिला माने दुखी। जड़े महिला ठारू 25 पिला जन्म करबा एवं पर ताको 3 तलाक देवा महिला एपर यूज एंड थ्रो आमर एठी नहीं। से आहुरी कहिछन्ति हिंदू धर्म भली उदार धर्म आउ कौनसी होई पारे नहीं।
କିଛି ଧର୍ମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କୁହାଯାଏ ତ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବି ବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏପରି ଏକ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ୟାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମଦରାସା ବଦଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ବୀର ଶିବାଜୀ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ୟୁପିକୁ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସେପଟେ ରବିବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ବଦଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଏନେଇ ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପିସିବି ମନେ କରୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 5,000 କୋଟି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ରାଶିରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକକୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବଣ୍ଟିତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଆଁମାର ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 19 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପଶ୍ଚିମ ମିଆଁମାର ରାଖନ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଜୁଣ୍ଟା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଏକ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଜୁଣ୍ଟା ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ନିୟୋଜିତ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରାକାନ ଆର୍ମି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୁଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରକୁ 2ଟି 500 ପାଉଣ୍ଡର ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାଖନ କ୍ୱାକ୍ଟା ଓ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ 22 ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇରେ ଚାଲିବ ଶାସନ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେବ ସରକାରୀ କାମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବ ଏଆଇ। ବିନା ଭୁଲରେ ଚୁଟକିରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏଆଇକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବ ବିକାଶର ଗତି ଆଉ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରକେଟ ବେଗରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲେ ଏଆଇ କରିବ ସମାଧାନ। ସୁଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଆଇ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଆଇର ହେବ ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଗମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଏଆଇ ନେବ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା 100 ଟଙ୍କିଆ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଛପା ହେଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋ। 25 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା 100 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ 35 ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଏଥିରେ 50% ଚାନ୍ଦି ଓ 40% ତମ୍ବା, 5% ନିକେଲ ଓ 5% ଦସ୍ତାରୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସୋମବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 100 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ମାରକ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାର ପଛପଟେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ଉପର ବାମ କଡ଼େ ଦେବନଗରୀ ଓ ଡାହାଣ ପଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତଳ ଭାଗରେ 1924ରୁ 1918 ଲେଖା ହୋଇଛି। କହିଦେବୁ କି ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏହି ବର୍ଷ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 3 ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଶର ସେବା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, 15 ସିଟ୍ ନ ଦେଲେ 100 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବୁ। ସେପଟେ ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବିହାରରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ରାଜନୀତି।
ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ ରବିବାର ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ବନାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 8ଟି ଆସନ ଜିତିବା ସହିତ 6% ଭୋଟ ପାଇବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ 15 ସିଟ୍ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ 6ଟି ସିଟ୍ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିତିନ ରାମ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ 100ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର 10,000ରୁ 15,000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ 6% ଭୋଟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଗଠନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଭାବରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ। ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100% ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଚାଇନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାଟୋ ଦେଶକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବଡ଼ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଇନା ଉପରେ 50ରୁ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଚାଇନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କଟକଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଜଟିଳ କରିବ। ଏହା ସହିତ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା କେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଇନା ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହ ନିଶା ମହାରାଣାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଆଇଟମ ଗର୍ଲ ନିଶା ମହାରାଣାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲଙ୍କ ଡାଗୁଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବଦଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାଟଣା ଥାନା ଅଧୀନ ତେନ୍ଦରା ଗ୍ରାମ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ମା ବିଷେଇପାଟ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅପେରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଇଟମ ଗର୍ଲ ନିଶା ମହାରାଣା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କେତେଜଣ ଦର୍ଶକ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିଶାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅପେରା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପାଟଣା ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ ସେଠୀ ନିଶାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଓ ଅପେରା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ତାହା ଶୁକ୍ରବାର ପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଏଣିକି ଶନିବାର 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏପରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଶନିବାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନେଇ ସଚିବ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2025-26ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଶନିବାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନେଇ ସଚିବ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2025-26ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନିବାର ଦିନ 12:30 ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଓମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବିନା ଏବେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି ବଡ଼ କାମ। ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ପରିଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମେ ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟ ଯାନବାହନ କିଣିବା ବେଳେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲେଣ ଦେଣରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ମାସରେ ବଦଳିବ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମାସ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏବେ ବି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ଖାଲି ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ବଦଳିବେ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 21 ଜଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋହନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କେବଳ 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ରୁ 3ଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟାଇ କିଛି ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବନି ସବସିଡି। କାରଣ ସବସିଡି ଉପରେ କିଛି ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିନେବା କି କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ତେବେ ବୁକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିବ। ତେବେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ OTP ନେବ। ତେବେ ସେହି OTPକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବେଳେ ଯାଇ ସେହି ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାହାପରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହେଉ ଅବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସବସିଡି ହେଉ, ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ସବସିଡି ଖାତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ନିୟମ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିୟମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ରେଲୱେର ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 12:20ରେ ଖୋଲିବ। 12:20ରୁ 12:35 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚିତ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିନା କୌଣସି ବୁକିଂ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।